Accordingly, the list of nuclear installations and facilities in Pakistan was officially handed over to the representative of the Indian High Commission in the Foreign Office today. Pakistan reiterates its support and firm commitment to the unity and territorial integrity of Yemen, strongly condemn any attempt to undermine the sovereignty, unity and territorial integrity of Somalia. پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ، بھارت سے چناب پر ڈیم منصوبے کی تفصیلات طلب، ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ، کہا یمن کے مسئلے کے پرامن حل کی حمایت کرتے ہیں، یمن میں امن لانے پر عملی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان کی صومالیہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ قبول کرنے کی مخالفت، صومالیہ کی خود مختاری کی حمایت کا اعلان۔ 2025 بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا، برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے بھارت کی کلئی کھول دی۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق 2025 بھارت کے لیے بحرانوں کا سال ثابت ہوا۔ پاک بھارت کشیدگی، امریکہ سے تجارتی معاہدارائی، طیارہ حادثہ اور کرنسی کا کمزور ہونا بھارت کے لیے درد سر بن گیا۔ ناکام تعلقات کی وجہ سے بھارت کو عالمی طاقتوں کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑی۔ پاکستان کے مقابلے بھارتی سفارتی سطح پر بھی ناکام دکھائی دیا۔ پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا، پاکستان نے 2026 کے آغاز پر اقتصادی اور آمدنی کے حوالے سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ گلوبل اکانومی گیلپ سروے کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاک بھارت عالمی اوسط دونوں سے پاکستان آگے رہا۔ 60 ممالک میں گلوبل اکانومی گیلپ سروے کیا گیا۔ پاکستان میں 51% لوگ آنے والے سال کے بارے میں پرامید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے کہیں زیادہ۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ہماری ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے۔ تیل اور گیس کی ترسیل کی سپلائی، چین کی ڈیجیٹائزیشن سے ان مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام ممکن ہوگی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس۔ وزیراعظم کی تیل اور گیس کی سپلائی چین درآمد ہونے سے لے کر صارفین کے استعمال کو ترجیحی بنیادوں پر ڈیجیٹل کرنے کی ہدایت۔ سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام میں بار میں دھماکے سے 40 ہلاکتیں، بار میں آگ لگنے سے تقریباً 100 افراد زخمی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سوئٹزرلینڈ دھماکے کی مذمت، کہا سوئٹزرلینڈ میں ایسکی ریزارٹ میں آتش زدگی کا واقعہ افسوسناک ہے، ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ، مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم زخمیوں کے لیے صحت یابی کے لیے دعا گو۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سوئس حکومت اور عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ الوداع 2025، خوش آمدید 2026۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں سال 2026 کا شاندار آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد، پشاور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا، آسمان رنگوں میں نہا گیا۔ کراچی والوں نے سی ویو اور پورٹ گرینڈ پر شاندار آتش بازی سے سال نو کو خوش آمدید کیا۔ قوم، ملک، سلطنت کو کیپٹل فیملی کی جانب سے سال نو کی مبارکباد۔ نئے سال پر دنیا بھر میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، نیو یارک میں بھی نئے سال 2026 کا آغاز ہو گیا۔ ٹائمز اسکوائر پر نئے سال کا شاندار استقبال، آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر آتش بازی سے آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ آسٹریلیا میں سڈنی کے ساحل پر سینکڑوں لوگوں نے نئے سال کا استقبال کیا۔ جنوبی کوریا میں روایتی کانسی کا گھنٹا بجا کر استقبال کیا گیا۔ بیجنگ میں نیو ایئر ٹی پارٹی پر روایتی اوپرا پیش۔ ابوظہبی میں 62 منٹ تک شاندار آتش بازی، کئی ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ نئے سال کے پہلے روز کاروبار میں زبردست تیزی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سال نو کا شاندار آغاز۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 1,76,000 کی تاریخی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا۔
कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 2054 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,335 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पे बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी में इजाफे पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका वज़ारतों से अमली इक़दामात और कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली तजावीज़ तलब करनी। कहा इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर वज़ारतों से मुअस्सर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वज़ारतें अपनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत। नए साल पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हो गई। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने लाहौर समेत दीगर के लिए किराए में कमी कर दी। नए किराएनामे के मुताबिक एक तरफा किराए में 60 रुपए से 200 रुपए तक कमी की गई। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद महंगाई में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर के लिए एरिना का इफ्तिताह कर दिया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों के साथ तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। नई तामीरात में तकसीम हिंद की 81 मॉडल सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। पाकिस्तानी सकाफत और तारीख से मुतालिक म्यूजियम भी तामीर किया गया। वाघा पोस्ट पर नस्ब 115 मीटर तवील परचम की बुलंदी बढ़ाकर 139 मीटर कर दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद का N130 से ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपनी लीगल टीम से जेल में मुशावरत मुकम्मल कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने वकील राना मुदस्सिर उमर को ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज करने की हिदायत की। वकील राना मुदस्सिर ने कहा कि ट्रिब्यूनल की जानिब से हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियादों पर यास्मीन राशिद की इलेक्शन पेटिशन मुस्तरद कर। आईनी अदालतों में जजेस की तैनातियां कैसे होंगी? जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का अहम इजलास 12 जनवरी को तलब। एजेंडे के मुताबिक आर्टिकल 175A की शेक 4 में जजों के तकर्रुर से कबल इंटरव्यूज करने का जिक्र किया गया। जुडिशल कमीशन रूल्स में उम्मीदवारों की इंटरव्यू का तरीक़ाकार नहीं दिया गया। इजलास में वफाकी आईनी अदालत में मज़ीद जजेस तैनाती के लिए तरीक़ाकार तय करने पर गौर होगा। जजेस की नामजदगियों का तरीक़ाकार तय करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पंजाब में एंडोवैस्कुलर एन्यूरिज्म के जदीद तरीन इलाज का नया दौर शुरू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा कि शोबा सेहत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान में पहली बार फटे हुए पेट की शरियान का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। अमरीकी तरबियत याफ्ता डॉक्टर हबीब खान की वतन वापसी। आलमी मयार का वैस्कुलर इलाज अब पंजाब में पहली बार दस्तयाब। पंजाब में कैंसर का जदीद इलाज भी केमोथेरेपी से किया जा रहा है। अज़म बुखारी के नए साल की भी मुबारकबाद। कहीं बादलों का बसेरा, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश बर्फबारी। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम ने अंगड़ाई ले ली। बलाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। बलूचिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस अवाम ने बड़ी तादाद में सयाहती मकामात का रुख कर दिया। अफवान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़। खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। भारतीय और अफगान मीडिया ईरान में जारी पुरअमन अवामी मुजाहरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट झूठे बयानिए और जाली वीडियो से मजमूम मुहिम में मसरूफ। ईरान में जारी बदअमनी को हवा देने वाले घोस्ट अकाउंट्स के पीछे
शरपसंद भारतीय अनासिर बेनकाब हो गए। भारतीय और अफगानी जाली अकाउंट्स के जरिए ईरानी हुकूमत के खिलाफ अवाम को उकसाया जा रहा है। और अमरीकी तारीख पे नया बाब रकम हो गया। ज़ोहरान ममदानी कुरान पाक पर हलफ उठाकर न्यूयॉर्क के नए मेयर बन गए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हुए थे। ज़ोहरान ममदानी के ट्रंप के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू यमार्क को शिकस्त देकर दो चार किया। हलफ उठाने के बाद ज़ोहरान ममदानी का आवाम से खिताब, कहा आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेयर न्यूयॉर्क के तौर पर हलफ उठाना मेरे लिए एजाज़ की बात है।